شروع وعدہ لا شریک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ان پر جن کے آنے سے دو جہاں ہوئے روشن۔ آپ دیکھ رہے ہیں آخر کیوں، آپ سب پر سلامتی ہو۔ میں ہوں سید اذان شاہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیم آخر کیوں اپنے ہر پروگرام میں معاشرے کے عوام کے مسائل لے کر آتی ہے، اور جہاں عوام کے مسائل لے کر آتی ہے تو وہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت خرابیاں آ گئی ہیں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بات کی جائے ایک مہذب دنیا کی تو وہاں جہاں رمضان آتا ہے تو اس کے تقدس کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ماڈرن ممالک بھی جہاں اگر ہم 11 مہینے دیکھیں تو بہت ساری خرافات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور اسپیشلی جو کھانے پینے کی چیزوں کا دن میں کہیں سے کوئی کچھ نہیں ملتا، اور اگر کسی بھی ایمرجنسی میں کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو کوئی وہ دکان تو اس کے پراپر SOPs ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک، اور اگر رمضان کے تقدس کی بات کریں تو وہ اب ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہی روڈ پر اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو وہ سگریٹ پیتا بھی نظر آتا ہے، کھاتا پیتا بھی نظر آتا ہے، تو جو کہ ایک انتہائی بری سی بات لگتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم ہوٹلز کی بات کریں تو پہلے جو ہوتا تھا کہ ہوٹلز صرف اسٹیشن کے سامنے، جنرل بس اسٹینڈ کے سامنے، یا جو ہاسپٹلز ہیں ان کے سامنے کھلے ہو سکتے تھے، اور وہ اس کا بھی ایک طریقہ کار تھا اور اس کی بھی SOPs بنائی جاتی تھی کہ اس طریقے سے کھلے ہو سکتے تھے، ان کو کور کر کے، اور کوئی بیمار ہے، کوئی خوشی ہے مجبوری میں تو اس کو اندر بٹھا کے کھلایا جا سکتا تھا۔ لیکن جس طریقے سے آج کل ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہوٹلز سب کھلے عام، سب کچھ بک رہا ہے، سب کچھ وہ ہے، اور وہ رمضان کے تقدس کا کہیں کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے، جب آپ ایک جوان تھے، پہلے جب پاکستان میں رمضان آتا تھا تو ہوٹلز وغیرہ سب بند کر دیے جاتے تھے، اور اگر کوئی کھلا ہوا بھی ہوتا تھا تو وہ ہسپتال کے سامنے کھلا ہوتا تھا یا اسٹیشن کے سامنے، اور اس کو بھی کور کیا جاتا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کچھ بھی ایسا وہ تقدس کا خیال نہیں رکھتا۔ نہیں، کوئی چیز نہیں رکھتے، سب چیز شریعام فکری ہے۔ کیا کہتے ہیں، ایک رمضان کا کوئی اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اس نے تو کم از کم احترام تو ضروری ہے نا، احترام کرنا چاہیے۔ پہلے ان کے چلان بھی ہوتے تھے، اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہ حکومت کی مرضی ہے نا، حکومت ایکشن نہیں لیتی اس چیز پہ۔ یہاں کچھ جوان بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کیا کہیں گے اس بات پہ، اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی وجہ سے، کسی عذر سے روزہ نہیں رکھ سکا، وہ تو ایک روزے کا جو تعظیم ہے، احترام ہے، وہ تو فرض ہے نا ایک مسلمان کا۔ بالکل بالکل۔ لیکن جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا روزہ نہیں ہے، وہ سر عام روڈ پر آتا ہے، اور وہ اگر کوئی وہ اسموکنگ کرتا ہے تو وہ سگریٹ پی رہا ہے، اگر اس کو پیاس لگ گئی ہے تو وہ سب کے سامنے پانی بھی پی رہا ہے، تو کتنا ہی برا نہیں لگتا ہے؟ بالکل برا لگتا ہے، کیوں نہیں لگنا چاہیے، برا لگنا بھی چاہیے بندے کو، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا چاہیے باقاعدہ۔ یہ کوئی انہوں نے صحیح کیا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے انہوں نے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا۔ اور دن کو آتے ہیں، صبح نہیں آتے، جو افطاری سے پہلے ہی آتے ہیں، تھوڑی دیر، اتنا پہلے نہیں آیا جاتا باقاعدہ۔ یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ پہلے جس طریقے سے ہوتا تھا، اگر کوئی کھاتا پیتا نظر آتا تھا اسے بھی چلان کیا جاتا تھا، اس کی بھی سرزنش کی جاتی تھی، اور کوئی کسی نے اپنا ہوٹل کھولا ہوا ہے تو اس کا بھی چلان کیا جاتا تھا۔ یہاں پہ بند ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے نا، نہیں، میں ابھی یہاں کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے پاکستان میں اب ایک دم کھلا اگر ہم دبئی چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، یا قطر چلے جائیں، یا دوسرے ممالک میں چلے جائیں ہم، تو وہاں اس چیز پہ بہت سختی ہے۔ اگر کوئی کھاتا پیتا نظر آئے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور کوئی ہوٹل کوئی چاہ کر بھی وہاں کھول نہیں سکتا۔ بالکل بالکل صحیح۔ اور وہاں صرف مسلمان نہیں رہتے، وہاں بہت ساری اقوام قومیں رہتی ہیں، لیکن وہ بھی رمضان کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ہم مسلمان ہو کر بھی روزے کی کہیں سے کوئی قدر تعظیم کرتے نظر نہیں آتے۔ یہ تو غلط بات ہے۔ روزے کے لیے ہم ریڈیو والے کو بھی شرم آنی چاہیے، وہ کسی کو ادھر کھانے بھی نہ دیں، پانی کے کولر جو رکھے ہیں وہ بھی نہ رکھیں۔ یہ عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ چیزیں نہ رکھیں، پر جو بھی آتا وہ چیز روزی کرنی ہے، ہر کسی نے کرنی ہے، چوک پہ بھی کھڑا ہو پر ڈھک کے کھڑا ہو، کیونکہ کوئی کسی کا روزہ ہے وہ بھی، اسے بھی تنگی نہ ہو، جو بغیر روزے والے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں، انہیں بھی فرض بنتا ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے نا کہ اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کچھ ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن جس نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کو اس کے تو تک وہ خیال کرنا چاہیے، اس کی تو عزت، آپ اس کے سامنے پی رہے ہیں تو کتنا نہیں برا لگتا؟
बुरा तो लगता है, हर किसी को लगता है, हमें भी रोज़ा है, हमें भी बुरा लगता है जो भी हमारे सामने कोई चीज़ का। ये कूलर जो रोड पे बाहर के रख देते हैं कि अफ्तारी से पहले, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। जो रेडियाँ होती हैं वो ढक के खड़ा हो, इधर खाने ना दें। जो भी लेता है पार्सल ले जाए, अफ्तारी टाइम जाके घर, रोज़ा भी हो या ना रोज़ा हो, वो घर जाके खाए, इधर ना खाए। ये हक बनता है। क्या कहेंगे आप? ये तो मरियम बाजी को सोचना चाहिए ना हमारे बारे में, कि वो हर चीज़ पे नोटिस कर रही हैं, इस चीज़ पे भी नोटिस ले, इस पे भी उनका हक बनता है कि नोटिस लें, क्योंकि ये बहुत गलत है। मैं दुबई होके आया हूँ, ये चीज़ बिल्कुल, उधर तो कुछ चीज़ खाने की मिलती भी नहीं है। वहाँ गैर मुस्लिम भी होते हैं, उन तक को नहीं मिलती जो फास्टिंग टाइम। 60% बाहर के हैं लोग, उनको भी नहीं मिलती। और हम ये पाकिस्तान, ये तो नाम का ही है पाकिस्तान, मुसलमान हम नाम की ही हैं यहाँ पे भाई। ज़रूरी नहीं है, ये मरियम साहबा को चाहिए कि इस पे एक्शन ले, ज़रूर ले। वो हर चीज़ पे ले रही है, इस पे क्यों नहीं नोटिस करती, इस पे भी करे। वहाँ तो आप ये देखें कि होटल्स तो खुले, आप दुबई रह कर आए हैं, वहाँ किसी की ज़रूरत है कि वो बाहर कुछ खा सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये भाई तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान है ये, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, वहाँ पे तो नहीं हो सकता ना। हालांकि वो एक दुनिया का मॉडर्न 3 मुल्क है, वहाँ बार्स भी हैं, क्लब्स भी हैं, लेकिन रमज़ान में कहीं आपको कुछ खुला नजर आता बहुत है? कुछ है, बहुत। लेकिन रमज़ान की रमज़ान में मैं कह तो रहा हूँ, सिर्फ आपको सवारी मिलेगी बस, खाने पीने की दूर की बात। कोई आपको कहीं पे आप अगर पानी भी पीने लग गए हो, आपको जुर्माना फ़ाइन पड़ जाएगा। और यहाँ पे आप खाओ पियो, कुछ भी नहीं है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, कोई खा पी रहे हैं, होटल्स वालों ने ख्याल नहीं किया, वह खुल्लम खुल्ला रखा ये हुआ है। मोहब्बत वालों का पाकिस्तान है, यहाँ पे आप कर सकते हो। नहीं, इस मुल्क का नाम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसका मतलब वो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कलमे की बुनियाद पे बने हुए मुल्क में, मतलब जहाँ इस्लाम की एक और रोज़े फ़र्ज़ हैं और उसके तकद्दुस का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता। मैं आपकी बात पे एग्री हूँ। आप देख रहे हैं, ये माशरा देख रहे हैं, और वहाँ आप गैर कंट्री में भी देख लें, एक जैसी है। तो फिर वहाँ मज़ा आता है, वहाँ अपने ऊपर फ़ख्र होता है, अच्छा लगता है कि हम मुसलमान हैं, ये हमारा वो है। मतलब एक गैर मुस्लिम भी हमारे उसका रोज़े का एहतराम अगर कर। आप पाकिस्तानी गैर मुल्क में चले जाओ तो आपके साथ क्या होता है, सिर्फ इसी वजह से कि ये अपने मुल्क को नहीं सुधार सकते, ये यहाँ के क्या करेंगे बस। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक ऐसा इशू मैं लेकर आया हूँ कि मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ, और यही मुल्क था, यही खूबसूरत मुल्क था कि यहाँ SOPs होते थे। पहली बात कि आम जगहों पे होटल्स खुलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती थी असर से पहले, और दूसरी बात कि दूसरे जो जनरल बस स्टैंड पे या स्टेशन पे या हॉस्पिटल के सामने जो होटल्स थे उनको खुलने की इजाज़त भी होती थी, तो उनके भी SOPs मुरतब किए जाते थे, और हर होटल को, हर खाने पीने वाली चीज़ को उसका फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। लेकिन अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता, ना तो एक आम आदमी ख्याल करता है, ना ही कोई कारोबारी आदमी ख्याल करता है। तो मैं यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा रियासत से, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से, जहाँ आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, तो वहाँ ये भी एक बहुत अहम इनिशिएटिव है, क्योंकि जब अगर हम महज़िब दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, इवन हम गैर मुस्लिम्स की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं इस रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस का एहतराम करते नज़र आते हैं। तो कितना ही अच्छा हो, क्यों ना, मतलब एक आम पाकिस्तानी जो कि मोस्टली यहाँ सारे मुसलमान हैं, वो क्यों नहीं इसका एहतराम करते? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जब ये एहतराम नहीं करते तो रियासत को चाहिए कि वो भी इनसे अपने आहनी हाथों से निपटें, क्योंकि इस मुआशरे की खूबसूरती वही है, ताकि हमें पता चले कि ये रमज़ानुल मुबारक आया, इसका कोई तक़द्दुस है। तो यहाँ हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक यहाँ होटल है, तो मैं उन्हीं साहब से पूछता हूँ कि आखिर किस उससे क्या, मतलब कोई इदारा आता है, कोई इन्हें पूछने वाला है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, कोई आके यहाँ पूछता है रमज़ानुल मुबारक में, कोई आपको टाइमिंग्स दी गई कि इतने बजे आपने खोलना है, इतने बजे बंद करना है, ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं दिया। और कोई आके आपसे ये भी मतलब जुर्माना भी नहीं होता कि आपने क्यों खोला हुआ? नहीं नहीं, जुर्माना तो वैसे होता है। अब हम पर्दे देते हैं, ये इस टाइम समोसे वाला आता है, इसलिए हम इधर से यहाँ साइड पे करते हैं। सारा दिन सुबह ये सारा दिन पर्दा होता है, ये 3 बजे के बाद पर्दा हटा। अच्छा नहीं, मैं वैसे आपसे पूछूंगा, क्या मतलब ये इतना पाक महीना है रमज़ानुल मुबारक, उसके तक़द्दुस का ख्याल नहीं होना चाहिए? सर मुझे ये बताएं, इतनी महंगाई चल रही है, उसके बावजूद हम अगर घर बैठ जाएं फिर कहाँ से खाएं? नहीं, घर नहीं बैठते, पूरी दुनिया में खुलते हैं होटल्स, लेकिन उसका एक टाइम होता है कि असर के बाद वो खुलते हैं, और वो मतलब मगरिब से ऑनवर्ड वो सुबह सहरी तक खोले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? काम ही नहीं होता।
नहीं, अब तो रमज़ान की वजह से सारी रात मतलब वो जो खाने पीने की दुकानें वो खुली होती हैं। खुली होती हैं पर वो कारोबार नहीं होता जो दिन में हो जाता है। नहीं, वैसे मैं ओवरऑल आपसे परसेप्शन पूछ रहा हूँ, क्या मतलब रमज़ान का एक रात ख्याल। में वो करें ना, हम 3 जाने हैं घर के अफराद जो हम यहाँ इस ठिये पे बैठते हैं, तीनों जाने हम अगर बैठ जाएं एक ही ठिये रात में तो हमारा घर का खर्चा नहीं पूरा होता। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ लोग, मैं एक और साहब मौजूद हैं उनसे पूछते करता हूँ कि जब रमज़ानुल मुबारक आता था तो उसके तक़द्दुस में, उसके एहतराम में मतलब जो होटल्स होते थे और स्पेशली मतलब किसी को इजाज़त नहीं होती थी वो खुलेआम कुछ खा पी सके, वो खूबसूरत टाइम था या ये खूबसूरत टाइम है। और जबकि हर मुसलमान, जिसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़ा है, और लेकिन हम देखते हैं कि लोग ख्याल नहीं करते, अगर कोई सिगरेट पीना चाहता है तो वो ओपनली वो सिगरेट पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई जूसेस पी रहा है। जिस तरह ये होटल्स ओपन खुले हुए हैं, क्या तरीक़ेकार है? इस माह बरकत बहुत, रमज़ान के अंदर तो हिंदू भी इसका एहतराम करते हैं। वो कहते हैं कि देखो मुसलमानों का मुक़द्दस महीना है, इसमें तुम शरेआम खाओ पियो नहीं। और वैसे भी हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है, अल्लाह पाक खुद अपने नबी को फरमा रहे हैं, ए नबी हम आपसे मुआश कमाना नहीं चाहते, मुआश तो हम आपको देंगे, बेहतरीन अंजाम तो परहेज़गारी ही है। अगर हम एक महीने अगर रूखी सूखी खा के अगर थोड़ा सा हम बर्दाश्त कर लें, इस महीने में हम एहतराम कर लें, तो अल्लाह की ज़ात तो बड़ी करीम ज़ात है, उसके लिए उसके खातिर हमने दुकानों को बंद करना है ना, उसके खातिर हमने सब कुछ करना है ना। वो तो देख रहा है ना, वो तो कीड़ों को भी रोज़ी दे रहा है, वो तो हाँ वो तो गैर मुस्लिमों को जो उसके नाफरमान है। और वो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते नहीं हैं, यानी ऐसी यहूदियों की जमातें बनी हुई हैं जो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह उनको खिला रहा है पिला रहा है। मुसलमान तो फिर भी अल्लाह को जानता है पहचानता है, यानी अगर थोड़ा सा सब्र कर लें, रूखी सूखी खा के, यानी थोड़ा जो मिलता है ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा सा खा लें, एक महीना थोड़ा सा अपने पर जबर कर लें, तो कितने लोगों का रोज़ा बच सकता है, कितने लोग दीन पर आ सकते हैं। एक मुसलमान तो चलता फिरता कुरान है, इसको देखकर लोग दीन में दाखिल होते हैं। एक गैर मुस्लिम को मुसलमान करके लेके आए, है नी, आने के बाद उसने देखा कि रमज़ान शरीफ के अंदर लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, उन्होंने कहा ये कौन है? मुसलमान है, ये मुल्क किसका है? मुसलमानों का है ना। उन्होंने कहा मुसलमान खा रहा है पी रहा है रमज़ान के अंदर। उसने कहा मैं तो इससे बेहतर था कि मैं गैर मुस्लिम ही रहता जब मुसलमान ये काम कर रहे हैं। तो मुसलमान तो सिंपल है, मुसलमान को तो ये चाहिए कि थोड़ा खा लें, लेकिन इस महीने का रमज़ान मुबारक जो है ये अल्लाह का मेहमान है, यानी अगर थोड़ा सा सब्र करके इसको थोड़ी सी दुकानें बंद कर दें, अल्लाह वो जो रोज़ी अल्लाह ने देनी है 50,000 साल पहले अल्लाह पाक ने इसका बंदोबस्त कर दिया, पैदा होने से पहले इसका रोज़ी का बंदोबस्त कर दिया। जो टंकी में पानी है वो चाहे आप 10 टूटियाँ लगा लें, 2 टूटियाँ लगा लें, 1 टूटी लगा, वो टंकी में पानी आकर रहेगा। जो अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो हम आखिरी लुक़मा ना खाएं। अच्छा सर, कहाँ लगता है कहाँ कमी है, कोताही है? मतलब इंडिविजुअली देखें तो एक मतलब बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान मतलब हमारी कोताही है कि मतलब ये जो इस तरह से हम करते फिर रहे हैं। लेकिन अगर हम रियासत की बात करें, अगर हम दूसरी महज़िब दुनिया में बात करें, अगर हम दुबई की बात करते हैं, हम यूएई की बात करते हैं, हम सऊदीया की बात करते हैं, तो वहाँ इस मामले में बड़ी सख्ती है। और वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, वहाँ दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ दूसरे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं, ये मुशाहिदे में आया कि वो जो गैर मुस्लिम्स हैं वो हमारे रोज़े का बहुत एहतराम करते हैं। उनका रोज़ा नहीं होता क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आपके सामने ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, क्योंकि वो एक एहतराम करते हैं। लेकिन अगर कितना ही बुरा लगता है कि जब एक हम खुद मुसलमान, हम कलमा गो लोग, और इतना पाक महीना और उसकी हम वायलेशन करते फिरते हैं, तो रियासत को नहीं चाहिए कि इस पर कोई कानून साजी की जाए और कुछ सख्ती से निपटा जाए? असल में बात यह है कि दीन मिल गया मैं विरासत के अंदर। जैसे एक आदमी को विरासत में पगड़ी मिल गई, वो टूटी हुई जूती से पगड़ी को साफ़ कर रहा है, उसने कहा जूती टूटी हुई है, पगड़ी बड़ी कीमती है, कहते मेरे दादा की, फिर मेरे वालिद की, अब मेरे सर पे आ गई है, जूती मैंने खुद ख़रीदी है। दीन मिल गया मुफ्त का। विरासत जो हमारे हुक्मरान है, जो कुछ भी हैं वो हमारे जो हुक्मरान है, असल में दीन की मेहनत ना होने की वजह से, मेहनत ना होने की, आज मुसलमान नाम का है, नाम तो है दीन में, लेकिन दीन ज़िंदगी में नहीं है। जिनकी ज़िंदगी जो नए मुसलमान होकर आता है, न्यू मुसलमान होकर आता है, वो मुकम्मल दीनदार, वो मुकम्मल दीन पर चलता है, मुकम्मल दीन पर चलता है। हम तो नाम के हैं, यानी नमाज़ पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, यानी रोज़ा रख लिया तो रख लिया, नहीं लगने। दुनिया के जिस तरह हमें गम है छूटने का, इतना अगर दीन के मिटने का गम हो तो हुक्मरान तो हमारे में से गए हैं ना, हुक्मरान तो हम जैसों में से गए हैं, हमारे मोहल्ले से इधर उधर से गए हैं ना। तो उनकी वजह ये है कि आज माहौल नहीं है दीन का, आज दीन का माहौल ही नहीं है, दीन के तस्करी नहीं है।
अल्लाह से होने के तस्करे ही नहीं है, मुल्क माल के तस्करे हैं। माल से ज़िंदगी बनेगी, अलग माल से ज़िंदगी नहीं, अमाल से ज़िंदगी बनेगी। जब अमाल के तस्करे होंगे, जब मेहनत दीन की मेहनत होगी, तो यही जो हुक्मरान जो है दीन की मेहनत करके जाएंगे, फिर इनकी ज़िंदगी में दीन होगा, फिर वो हुक्म जारी करेंगे। अब वो ज़ाहिर उनके हम सबके अंदर दीन ही नहीं है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहाँ मतलब अक्सर हम पॉइंट आउट करते नज़र आते हैं कि वो इदारों की नाअहलियाँ, उनके एहलकारों की नाअहलियाँ, तो यहाँ मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, स्पेशली मैं अगर हम क्योंकि हम इस वक्त पंजाब में खड़े हैं तो वज़ीर आला पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आप सुथरा पंजाब मतलब ग्रीन पंजाब और बहुत सारे इनिशिएटिव जो कि इस माशरे को खूबसूरत करने के लिए बना रही हैं, तो वहीं इस माशरे को, क्योंकि ये एक मुसलमान मुआशरा है, तो जब मुसलमान मुआशरा है तो इसे दिखना भी मुसलमान मुआशरा चाहिए, इसे लगना भी मुसलमान मुआशरा चाहिए। आज जब हम अपने रोड्स पे फिरते हैं, जब सुबह से आप सुबह मतलब 9 बजे उठ के जैसे ही निकलते हैं तो आपको देखते हैं होटल्स भी खुले नज़र आते हैं, फ्रूट की रेहड़ियाँ भी उसी तरह, लेकिन इसका एक टाइम होना चाहिए। मतलब जैसे कि 6 बजे रोज़ा खुलता है तो मेरा ख्याल है कि 4 बजे इजाज़त होनी चाहिए, 4 बजे से पहले मतलब आप किसी भी तरीके से मतलब कि अपनी खाने पीने की जो अशिया खुर्दो नोश की दुकानें वो ओपनली ओपन नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ हॉस्पिटल्स हैं, जनरल बस स्टैंड्स हैं, स्टेशंस हैं, वहाँ आप ज़रूर खोलें, लेकिन उसकी भी कुछ SOPs होनी चाहिए जहाँ रमज़ान के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए अपना कारोबार ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, जहां हम बात कर रहे हैं कि लोग रमज़ानुल मुबारक के तकद्दुस का ख्याल नहीं रख रहे, तो वहाँ मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, वहाँ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो SOPs का ख्याल रख रहे हैं। मतलब ये एक मेरा ख्याल है दूध दही की दुकान है, लेकिन उन्होंने भी इसको कवर कर रखा है ताकि रोज़ेदारों के क्या एहतराम किया जा सके। तो आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, ये मतलब खुद से लगाया हुआ है कवर या मतलब कोई इदारे वो आपको कहते हैं? हमने खुद से लगाया है, मतलब एक रमज़ान के तकद्दुस के लिए। रमज़ान के हवाले से क्या कहेंगे कि मतलब ठीक है, किसी के साथ कोई मजबूरी भी हो सकती है, उज़र भी हो सकता है, जिसकी वजह से मतलब कुछ खोलनी कुछ पड़ती है। लोग ऐसे होते हैं मतलब जो रोज़ा नहीं रख सकते, जैसे बुजुर्ग हैं, किसी लोगों को शुगर होती है, कोई बीमार होता है, कुछ लोग वैसे भी मज़दूर तबका जो है उनके लिए यानी कि हमें खुलना पड़ता है, इसलिए। लेकिन हमने रोज़ेदार के लिए पर्दादारी की हुई है, इस साइड से भी पर्दा है, इस साइड से भी पर्दा है, ताकि रोज़ेदार के लिए कोई मुश्किल ना हो, ताकि उसका ऐसा जिस तरह आपने किया हुआ है, आपको लगता है कि सबको करना चाहिए? सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर हम पूरी महज़्ज़ब दुनिया की बात करें, अगर हम मतलब UAE की बात करें, वो भी एक मुसलमान मुल्क है, ठीक है, हम भी एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन हम में और उनमें थोड़ा सा ये फ़र्क है कि हम सिर्फ मुसलमान यहाँ रहते हैं, बहुत कम तादाद है जो कि गैर मुस्लिम्स की यहाँ मौजूद है। लेकिन अगर हम UAE की बात करें तो वहाँ से दुनिया की बहुत सारी अक़वाम जो कि मतलब जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब हिंदू लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर वहाँ उनकी SOPs को हम देखें तो वहाँ शाम अगर 6 बजे रोज़ा खुलता है तो 4 बजे तक कोई होटल, कोई दुकान, इवन मतलब जैसे कि हमारे करियाने की दुकानें होती हैं, वहाँ बकाले वो तक खोलने की इजाज़त नहीं होती। हालांकि वहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम्स भी रहते हैं, तो अगर जवाज़ बनाया जा सकता था कि इनके लिए आप खोल लें, इनको कवर कर लें, लेकिन अब एक कलमे की बुनियाद पे बना हुआ मुल्क, क्योंकि हम कहते हैं ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मतलब कि कलमे की बुनियाद पे बना हुआ मुल्क, और वहाँ इस तरह के हालात हों तो कहाँ अच्छा लगता है ये? नहीं, ये अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए पहले तो अगर वो सिस्टम ऐसे ही करें, अगर फ़र्ज़ किया कि 4 से 5 बजे दुकानदारों को कहें वो अपनी शॉप खोलें, अगर वो नहीं कर सकते तो सब दुकानदारों के लिए अलर्ट करें, ताकि वो अगर वो ओपन भी करते हैं तो पर्दादारी का निज़ाम लाज़मन करें। अच्छा, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, क्या जिस तरीके से पहले होता था रमज़ान में कि अगर खुदा न खास्ता किसी का रोज़ा नहीं है लेकिन उसको दूसरे रोज़ेदारे की तकरीम करने की, एहतराम की वो लाजमी था, वो बाहर ओपनली खा पी नहीं सकता था, लेकिन अगर हम अब देखते हैं मतलब लोग सिगरेट भी पीते फिर रहे हैं, मतलब वो पानी खुला पिया जा रहा है, या किसी ने इवन खा भी रहा है कुछ तो वो ओपन खा रहा है, उसे कोई मसला नहीं है, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में कितने मज़ाहिब के लोग हैं, ठीक हो गया, हर किसी का अपना क्राइटेरिया है। कुछ लोग रोज़ा रख सकते हैं, कोई मरीज़ है, कोई शुगर का मरीज़ है, कोई मज़दूर है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब ये जैसे ये भाई हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, ये फ़र्ज़ करो खाना पीना नहीं कर सकते, तो उनको ज़रूरत तो है ना, चार दीवारी की हुई है, ये एहतराम की सूरत में किया हुआ है ना इन्होंने। मेरा सवाल ये है कि मतलब जो लोग ऐसा नहीं करते क्या वो ठीक कर? नहीं, वो गलत है। अब तो हुकूमत पंजाब की तरफ से भी उन्होंने ये दी हुई है, एक क्राइटेरिया बनाया है, अगर आप नहीं कर सकते तो एक चार दीवारी लगाएं, जिनका रोज़ा है
ظاہر ہے جن کا روزہ تو نہیں آنا, لیکن جن کا نہیں ہے, جنہوں نے چائے پینے, کچھ کھانا پینا ہے, کوئی مزدور بندہ اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے, اس نے بیٹھنا بھی ہے, سانس بھی لینا ہے, پانی بھی پینا ہے, گرمیاں آ گئی ہے, اس نے بیٹھ کے اپنا جو ہے نا ایک سیٹ اپ کرنا ہے. یہ بات ہے. روزے کا احترام تو ہر کسی کو ہوتا ہے, ٹھیک ہوگا نا. اب کوئی کہتا ہے جی ہمارے سامنے بیٹھ کے نہ کھاؤ, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان کی کمزوری ہے, وہ روزے کی کمزوری ہے. ہمارا جو ایمان کہہ لو جو بھی ہے نا وہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, دو یہ باتیں آپ کی بات وہ یہ دو باتیں ٹھیک ہے. بتائیں مجھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں 90%. 90% رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ہاں 7% کرسچن رہتے ہیں, 1% ہندو رہتا ہے, سکھ رہتا ہے, بدھ مذہب رہتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اگر میں یو اے کی بات کروں مطلب دبئی کی, ابو ظہبی, جس میں 7 ریاستیں ہیں یو اے میں, تو وہاں مسلمانوں سے کہیں زیادہ مطلب غیر مسلمز رہتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے؟ بالکل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں شام مطلب اگر 6 بجے روزہ کھلتا ہے نا تو 5 بجے سے پہلے کسی کو اجازت نہیں ہے. ایون مطلب جو کریانے کی دکانیں جسے ہم کہتے ہیں, وہاں بکالے ہوتے ہیں, بکالا تک نہیں کھل سکتا. وہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر پانی پی سکے. آپ ابھی میڈیا پہ بھی آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میڈیا پہ ایک رپورٹ آئی تھی کہ حکومت نے اس چیز کی جو ہے نا رعایت دی ہوئی ہے کہ جو بندہ بیمار ہے, جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, جو غیر مسلم ہے, یہ بھی اب تو روزے اکٹھے آ رہے ہیں نا, اکٹھے ہیں, مسلمانوں کے بھی ہیں, کرسچنوں کے بھی ہیں, ٹھیک ہو گیا. بھی وہ نہیں رکھ سکتے, وہ ایک جس طرح انہوں نے تمام گیا جو بھی ہے ایک علیحدگی میں. نہیں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تقدس کا خیال ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے تقدس میں. دیکھو نا یہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہو گیا. اب کسی کو اس سے پریشانی نہیں ہے, رش نہیں ہے یہاں پہ. دیکھو جس کو ضرورت ہوئے گی آ جائے گا, جس کو ضرورت نہیں ہوگی, جس کا روزہ ظاہر اس نے نہیں آنا, ٹھیک ہوگا. جس کو ضرورت ہوگی وہ آ جائے گا, بیٹھ جائے گا, چائے شائے پی کے چلا جائے گا, ٹھیک ہے. بات ابھی آپ نے کی ہے یو اے ای ہے. یو اے ای میں بہت ساری چیزوں کو میٹر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا. کیلا پہلے تھے 80 روپے درجن سی, اس چیز کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کریں, ٹھیک ہو گیا. بہت ضروری ہے, ہماری عوام زیادہ تر کل یہ پروگرام کیا ہے سر, گڈ نیم سر آپ کا, سید اذان شاہ, ماشاء اللہ سید بادشاہ ہیں. آپ اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. کیلا پہلے 80 روپے درجن سی, ہوں کتنا مل رہا ہے, 300 روپے درجن ملن رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ غریب عوام جنہیں آٹا لے کے جانا ہے گھر اپنا افطاری واسطے, وہ ہوں درجن کیلے لے گا 300 کا یا 1.5 کلو آٹا لے کے جائے گا, ٹھیک ہو گیا. تو ساڈا ذرا مین مقصد یہ ہے کہ اپنا پاکستانی عوام دا معیشت, غربت, بد اخلاقی. ہوں دکاندار ہم جا کے پوچھیں گے دکاندار کو, بھائی یہ مہنگائی تو کر دیا ہوگا, پچھوں بھی نہیں اتنا ملن رہا ہے. ہوں یہ ماڑا بندہ ہے یا میں واسی سب مڈل کلاس اس پہ مطلب میں نے پورا ایک اپنا پروگرام کیا. لیکن آج کا ایک بزرگ بھی میرے ساتھ موجود ہے, میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کیا کہیں گے. مطلب جب آپ کی اپنی ایک جوانی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اسی ملک میں رہتے تھے, کہ وہاں بڑا خیال رکھا جاتا تھا, بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. آج کل وہ خیال بالکل نہیں ہے, تو یہ خیال ہونا چاہیے. یہ تو رمضان المبارک کا تقدس ہر صورت پہلے اور اس کے بعد میں, کیونکہ بیماری کی حالت میں اجازت ہے, کوئی مسافر ہے اس کے لیے اجازت ہے, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود مطلب ایک تقدس کا میرا خیال ہے کہ اعتراض ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک آیا ہے, تو اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی عذر کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پائے تو ہم دوسرے روزے دار کا تو خیال رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. تقدس پہلے ہے, باقی بیماری شماری ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ بیماری کا جو تعداد ہے اتنے نہیں ہے کہ ہاں تو اب تو 99% جو لوگ روزہ نہیں رکھتے, جی ٹھیک ہے نا جی, اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا, اور ان کو وہ جو نا کھا پی رہے ہوتے ہیں اور اندرونی طور بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی ہم جو ہے نا جو کھا پی رہے ہیں اور ہمیں کچھ ایسا مسئلہ ہو بھی نہیں رہا. تو یہ جو ہے نا جی انسان کے اندر, دل کے اندر جو ہے نا ایک تقویٰ ہونا چاہیے, جو کہ آج کل جو ہے نا تقریباً ختم. اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں, آپ یقین کریں میں کئی ممالک دنیا کے پھرا اور رمضان میں جانے کا موقع ملا, تو رمضان میں جب وہاں گیا تو بہت سارے غیر مسلم وہ صرف اس لیے کچھ نہیں کھا رہے کہ مطلب اس کا روزہ ہے, تو وہ خیال کر رہے ہیں. تو آج ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کا کیوں نہیں خیال کر رہے؟ بس یہ بہت بڑی بات ہے, یہ یعنی کہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہے نا جی وہ بالکل ایک کیا کہتے ہیں اپنا جھاگ کی مانند ہوں گے, جو دور سے جو ہے نا بہت زیادہ نظر آئے گی, اور لیکن حقیقت میں اس کے اندر کھوکھلا پن ہوگا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گا کہ موت کا ڈر اور جہاد سے جو ہے نا جی وہ اپنا جہاد کو ہم سمجھیں گے, مسلمان سمجھیں گے, خودکشی سمجھیں گے, جہاد سے بھاگیں گے اور جو ہے موت سے ڈریں گے, اور دنیا کی محبت ان کے دل میں آئے گی.
दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत और मौत का खौफ और जिहाद से जो है ना जी रूगर्दानी, इस वजह से जो है ना जी मुसलमान जो है ना जी वो कमज़ोर हो जाएंगे। आज वही हालत है। 99% जो हैं अच्छे भले होकर भी रोज़ा रखने की उनकी कुदरत होती है, लेकिन वो जानबूझ कर रोज़ा नहीं रख रहे। और दूसरी बात नहीं, रोज़ा ना रखना और बात है, लेकिन रोज़े का तकद्दुस जो है वो शरआम पामाल किया जा रहा है। इस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें ख़ुद को भी तवज्जो देना चाहिए कि ये जो है ना अल्लाह का और अल्लाह के, यानी जो इंसान कोई गुनाह करता है छुप कर करता है तो उसकी तो माफ़ी है। जो अलल ऐलान करे, अलल ऐलान वो तो खुला चैलेंज हो गया ना, चैलेंज हो गया, वो बगावत के ज़ुमरे में आता है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने हम अहकामात के सामने हम ये अलानिया खा पी कर एक बगावत कर रहे हैं, जो कि किसी तरीके से जो है ना जी वो सही नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस गुनाह से महफूज रखे और जो है हम कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि मेहनत करें और जो है ना जी अवेयरनेस पैदा करें कि रमज़ान मुबारक का तकद्दुस जो है वो पूरा किया जाए। और इसमें हम खुद भी ख्याल करें और गवर्नमेंट के लेवल पर भी इस चीज़ का अहतमाम होना चाहिए कि वो इस चीज़ पे आमादा करें। जैसे हेलमेट पर उतनी इतनी तवज्जो की है, हाँ जी, हेलमेट पर कितनी तवज्जो की है कि जनाब डायरेक्ट उन्होंने FIR काटी है। और हाँ जी, क्या अपना इस्लाम के लिए ऐसी तवज्जो नहीं की जा सकती? तो मैं खुदा के लिए कह रहा हूँ, जैसे आपने तो हेलमेट के लिए इतनी तवज्जो की है और लोगों को हेलमेट पहनाने पे मजबूर किया है, इस तरह आप रमज़ान मुबारक में रमज़ान का तकद्दुस भी पूरा करने के लिए उन पर ख्याल किया करें। तो ये खाली कारोबारी की वजह से नहीं होता। ये और बात है कि आपका कारोबार था और उसको जनाब हेलमेट का और हेलमेट का प्रमोट किया। आप अपने ईमान की क्योंकि बात करें, आप अपना जो है ना जी हुक्मरान हैं, हुक्मरान के होने के हवाले से अगर हेलमेट पे इतनी आप सख्ती कर सकते हैं तो आप इधर रमज़ान मुबारक के तकद्दुस को पूरा करने में भी आप उतना अपना जो है ना किरदार अदा करें। जी तो नाज़रीन, यहाँ इस शॉप के दुकानदार भी मौजूद हैं जिन्होंने पूरी तरीके से इसको कवर किया हुआ है। लेकिन अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो मतलब ओवरऑल जो यहाँ सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की और पंजाब की बात करूँ तो वहाँ यही है कि मतलब होटल्स खुले हैं और दूसरी बात कि उस SOPs का भी ख्याल नहीं किया जा रहा, रमज़ान के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ जो ये भाई मौजूद हैं इन्होंने किसी भी वजह से अपनी दुकान खोली है, लेकिन उसको कवर किया गया है ताकि रोज़ेदारों की मतलब रोज़े के तकद्दुस का भी ख्याल किया जाए। जी तो नाज़रीन, यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं एक होटल पर मौजूद हूँ जो कि मतलब यहाँ खुला हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए SOPs का तो SOPs का ख्याल रखा गया है कि मतलब यहाँ पर्दे लगा के वो बंद किया गया है कि अगर किसी को मजबूरी है, कोई बीमार है तो वो यहाँ आके कुछ खा पी भी सकता है। लेकिन उससे ये होता है कि ये जब आप पर्दे लगा के कवर कर लेते हैं तो जिन लोगों का रोज़ा है तो उनके रोज़े के तकद्दुस को पामाल नहीं किया जाता। तो यहाँ जो दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि एक जहाँ पहले कानून पे बड़ी ज़्यादा अमल दरामद किया जाता था और कोई मतलब चाह कर भी मतलब बाहर ओपनली शरेआम मतलब कुछ खा पी नहीं सकता था। लेकिन अगर आज की बात की जाए, इस मतलब जो वक्त गुज़र रहा है इसकी बात की जाए तो मेरे प्यारे पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ये हैं कि अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो आप कहीं भी ओपनली कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। इवन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप शरेआम मतलब सिगरेट भी पी सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कहोगे यार कि मतलब एक टाइम था कि जब रोज़ेदार जो होते थे तो और अगर किसी का खुदा ना खास्ता रोज़ा नहीं भी होता था तो वो भी बड़ा ख्याल करता था कि बाहर ओपनली ना कुछ खाता था ना पीता था। लेकिन अगर अब हम बात करें तो मतलब अगर किसी का रोज़ा नहीं है वो वहाँ हमें सिगरेट पीता हुआ भी नज़र आता है, वो कुछ पानी पीता हुआ भी नज़र आता है, अगर उसे भूख लगी भी है तो वो खाता पीता भी नज़र आता है। तो क्या ये ठीक है? सर, इसमें तरबियत का बहुत अहम किरदार है बड़ा, ठीक है ना। तरबियत हमेशा घर से ही देखी जाती है। घर वाले ही अगर ऐसे होंगे तो ज़ाहिर बात है सारा माशरा ही सारा ख़राब हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट कराए? हुकूमत पहले घर से ही हमेशा तरबियत स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ओवरऑल मिला के हमें अपने घर अपना गिरवान में झांकना चाहिए कि क्या हम क्या कर रहे हैं। आजकल औलाद हो गई, नस्ल हो गई, किस तरफ जा रही है। इसमें वालिदैन का क्या कसूर है, आप बताएं इस बारे में कि वालिदैन का कसूर है, माहौल का कसूर है। बिल्कुल, पहली जो तरबियत गाह होती है वो माँ की गोद होती है। तो इसलिए मतलब मैं भी यही आपकी वाली बात को इंडोज करूँगा कि वाकई सबसे पहले जो घर की तरबियत है वो ज़रूरी है। उसके बाद हमारे स्कूल्स मतलब कहीं ना कहीं तो कोई कमी आई है ना, कहीं ना कहीं तो कोई कोताही हुई है कि जो हमारा एक खूबसूरत माशरा होता था आज वो इतने बदतरीन की तरफ जा रहा है कि मतलब एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ एक रमज़ानुल मुबारक के आने के बावजूद उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं किया जा रहा। ऐसे ही है जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है।
لیکن اس بارے میں کیا بتائیں آپ کو، اس بارے میں مزید اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس سچویشن کو ہم کس کے اوپر ڈالیں؟ حکومت جی کے تو اوپر ناظرین، ڈالیں؟ مطلب یہاں مطلب سب سے پہلی چیز جو میں کہوں گا وہ تربیت ہے، اور تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سکولز کالجز تربیت گاہ کہلائے جاتے ہیں. لیکن اگر آج ایسا نہیں ہو رہا تو کہیں نہ کہیں مطلب کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے، چاہے وہ گھر کی اس سے ہوئی ہے، چاہے اسکول سسٹم سے ہمارے ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے. اور لوگ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیا کہیں گے بھائی کہ مطلب پہلے جب ہم دیکھتے تھے کہ رمضان آتا تھا تو اس رمضان کے تقدس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی بھی وجہ سے، عذر سے، کوئی مجبوری سے، بیماری سے کوئی مسافر ہوتا تھا، اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھ پاتا تھا لیکن وہ دوسرے روزے دار کا بہت خیال رکھتا تھا. کوئی سامنے کسی کے کھاتے پیتے نہیں تھے. لیکن آج جو وقت آ گیا ہے، جو اس وقت ماحول دیکھ رہے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ مطلب اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ اگر وہ سگریٹ بھی پیتا ہے تو وہ کھلے عام سگریٹ بھی پی رہا ہوتا ہے. یہ سراصل بات یہ ہے سر جی کہ ایک تو ہمارے یہاں احترام کی کمی ہو گئی ہے. وہ جس طرح سے بھی ہوئی ہے معاشرے کے حساب سے دیکھ لیں، اگر والدین کی تربیت کے حساب سے دیکھیں، جو کر رہے ہیں وہ تو بچے ہدایت کے پیچھے چل رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت ہے کیا. اب دیکھو کہ فرض کرے سامنے روزے دار بیٹھا ہے، میں ادھر سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہوں، کیونکہ میرے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں ہے یار میرے سامنے ایک روزے دار بیٹھا ہے، میں ایک سائڈ پہ ہو جاؤں. اگر میں نہیں رکھتا روزے تو سائڈ پہ ہو جاؤں. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، پہلے ایک دوسرے کا بڑا احترام ہوتا تھا. اب میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر صبح سحری کے ٹائم میرے جو چاچو ہیں وہ آ کے پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے بھی اسی بڑوں کے جو رستے قدم دیے ہیں انہوں نے، ہم بھی اس پہ چل رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، یہ عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس نصیبوں والوں کے پاس یہ نصیب ہوتا ہے. لیکن سب کو چاہیے کہ ماہ رمضان کا احترام کرنا چاہیے، اس کے جو احکام ہیں اس کے اوپر چلنا چاہیے. نماز ہوگی، ایک دوسرے کا خیال کرنا، اور اس کے حساب سے ظاہر ہر انسان کا فرض ہے کہ اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے. باقی ہر کسی کی سر اپنی مرضی ہے. اچھا، کہیں نہ کہیں مطلب اس وقت ہمیں لگتا تھا، مطلب آج سے اگر ہم پچھلے چلے جائیں کچھ دور پہلے، تو مطلب چالان بھی کیے جاتے تھے ہوٹلز والوں کو، اور اگر کوئی یوں ہی سر عام کچھ کھاتا پیتا نظر آ رہا ہوتا تو اس کو بھی چالان کیا جاتا تھا، اس کو بھی اریسٹ کیا جاتا تھا. یہ افطاری کے بعد بھی یہ چیزیں ہوتی تھی. افطاری کے بعد آپ دیکھ لیں، جیسے یہ بلیٹ کلب ہو گئے، ان کے اوپر سختی ہوتی تھی. جس طرح کی یہ غلط چیزیں ہیں ان کے اوپر، سب کے اوپر سختی ہوتی تھی. اب اگر ہم بات کریں دبئی کی، دبئی مطلب ایک ماڈرن ملک ہے، اور وہاں مطلب بارز بھی ہیں، وہاں کلبز بھی ہیں، لیکن اگر جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے. قانون ہے نا سر، قانون کے اوپر عمل ہوتا ہے نا. جہاں قانون نہیں ہوگا نا وہاں عمل نہیں ہوگا. جہاں قانون کی سختی ہوگی وہاں پر ہر چیز بہتر ہو جائے گی. ہر بندے کو ڈر ہوگا کہ میں یہ غلط کام کروں گا، میرے اوپر قانون لاگو ہو جائے گا، میرے اوپر سختی لاگو ہو جائے گا. لیکن یہاں تو ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. اب آپ ریٹ دیکھ لیں، ماہ رمضان سے میں نے ایک ہفتہ پہلے سیب 300 روپے کلو لیے ہیں. دوسرے روزے کو میں لینے ہوں 500، 550 روپے کلو وہ سیب دے رہے ہیں. مطلب ہم مسلمان ہیں. آپ امرود دیکھ لو، 60-70 روپے کلو مل رہا تھا، اب 300-250 نیچے نہیں ہے. کیلا دیکھ لو 300 روپے درجن ہے. بھئی ایک ہی مہینے میں ساری مہنگائی پاکستان میں آ جاتی ہے. دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، دنیا میں ہر چیز سستی ہو جاتی ہے. احترام ہے ماہ رمضان کا، لیکن یہاں کسی کے اندر فیلنگ ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہے، یار اس سے کچھ سیکھیں، اس سے کوئی عمل کریں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی برکتیں رحمتیں ہمارے اوپر کر دے، لیکن وہ فیلنگ ہی نہیں ہے، وہ احساس ہی نہیں ہے. احساس ختم ہو گیا سر، یہی بات ہے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت معاشرہ تب تک تھا جب تک ہم مطلب اس تعلیمات پہ پورا عمل کر رہے تھے، جب تک تھا جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے تھے. یہ خوبصورت معاشرہ تب تک تھا کہ اگر کوئی بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ پاتا تھا تو وہ دوسرے روزے دار کا خیال ضرور کرتا تھا. یہ خوبصورت معاشرہ تب تک تھا کہ تب
جب کہ مطلب اگر جب روزے کا ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم میں کوئی کھانے پینے کی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی ہوتی بھی تھی تو وہ کسی ہاسپٹل کے سامنے یا جنرل بس اسٹینڈ کے سامنے یا اسٹیشن کے سامنے، وہاں تو یہ مجبوراً وہ ہوتا تھا، لیکن اس کو بھی ایک SOPs کے تحت مطلب وہ لگایا جاتا تھا، اس کا خیال کیا جاتا تھا، پورے ہوٹل کو کور کرنا پڑتا تھا. لیکن اگر آج کی بات کروں تو کھلم کھلا مطلب ایک وائلیشن کا بازار گرم ہے. ہر جگہ پہ ہوٹلز، کھانے پینے کی چیزیں کھلی ہوئی ہیں. ایک طرف تو یہ مطلب جو ہوٹل مافیا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر میں اپنی عوام کی بات کروں، میں اپنے مسلمانوں کی بات کروں، تو وہ جہاں مطلب ایک بہت بڑا گناہ کرتے ہیں کیونکہ روزہ فرض ہے. جب روزہ نہیں رکھتے تو وہ ایک بڑا گناہ کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے. چلیں کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پائے تو خدا را وہ روزے دار کا تو احترام کریں. جی تو ناظرین، یہ صرف میرا خیال ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر مطلب یہ میرا جو خوبصورت معاشرہ تھا وہ کس طرف جا رہا ہے. تو یہاں مطلب میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ جب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی عوام کو ہیلمٹ پہنانا ہے تو ہیلمٹ پہنانے میں چند دنوں میں مطلب اتنی FIRs کی جاتی ہیں، چاہے نہ بچہ دیکھا جاتا ہے، نہ جوان دیکھا جاتا ہے، نہ بوڑھا دیکھا جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ 90% لوگوں نے ہیلمٹ پہن لیے. تو پھر جب ایک اسلامی معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو اس معاشرے کو خوبصورت کرنے کے لیے جب ستھرا پنجاب کے لیے کمپین کی جاتی ہے تو پوری دنیا میں واہ واہ ہو جاتی ہے. تو جب یہ میرا پیارا رمضان کا مہینہ آیا ہے تو میرا خیال ہے اس کے بھی تقدس کا خیال کرنا اور اس کا کروانا یہ بھی میرا خیال ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کو اس ذمہ داری کو بخوبی مطلب مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. اور یہ والے معاملات پہ اس میں اگر آپ کو کوئی قانون سازی کرنی پڑے تو وہ قانون سازی کریں، لیکن یہاں رمضان کے تقدس کا خیال ہونا چاہیے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.